السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ اور میں ہوں سعدیہ سیمسن۔ 9 بجے کے بلیٹن کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ فورم کا حکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے کے لیے پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر اظہار تشویش۔ شرکاء نے سیاسی و مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت قرار دیا ہے۔ ملک میں مسلح افواج کا شرپسندوں دہشت گردوں سے نمٹنے کا عزم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، کور کمانڈر، پرنسپل اسٹاف آفیسر، فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت۔ شرکاء نے سیاسی و مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کو ضروری قرار دے دیا۔ فورم کا اسلام آباد میں اہم عمارتوں کی حفاظت کے لیے پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار۔ کہا کہ یہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کے عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے گئے پروپیگنڈے کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص BLM مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے پر بھی زور۔ شرکاء کا فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال پر بھی تشویش کا اظہار۔ غزہ میں جاری مظالم کی بھی پرزور مذمت۔ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا بھی اظہار کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بنیاد پر 2 آپریشن کیے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج جہان و باصل ہو گئے۔ ISPR کے مطابق 2 خوارج کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ مسلح افواج کا دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 8 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا جبکہ 2 پکڑے گئے۔ ISPR کے مطابق پہلی کارروائی سراروغہ میں کی گئی، جس میں خوارج کا سرگنا محمد خان کھورے ساتھی سمیت ہلاک ہو گیا۔ 2 کو گرفتار کیا گیا۔ خان محمد کھورے ٹارگٹ کلنگ، بتے خوری میں ملوث اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا۔ دہشت گرد کے سر کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دوسری کارروائی لکی مروت میں کی گئی۔ جھڑپ میں 6 خارجی دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ مسلح افواج ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ 26ویں ترمیم کے لیے کچھ اہم ملاقاتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ دینی مدارس کے بل پر مولانا فضل الرحمان کی دھمکی کام کر گئی ہے، کیونکہ بلاول بھٹو اور فیصل وارڈا کے بعد اب مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ حکومت نے آئندہ ہفتے پارلیمنٹ اجلاس بلانے پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا گھر ایک بار پھر سیاست کا محور بن گیا۔ مدارس کے بل پر حکومت سنجیدہ، آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور شروع کر دیا۔ رانا ثناء اللہ نے مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ کر ان سے ملاقات کی، معاملے پر اعتماد میں لینے کی کوشش کی، مولانا کے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اس سے قبل فیصل وافڈا بھی مولانا فضل الرحمان سے ملنے پہنچے۔ ملاقات کے بعد فیصل وافڈا نے کہا کہ مدارس کی رجسٹریشن ایکٹ پر بات چیت ہوئی ہے۔ جو ایک اور ایریا ہے جس میں مدرسوں کا ایشو ہے، اس کا ریزالو کا ایشو ہے، اس کی پرسیپشن کا ایشو ہے، وہ بہت ریلیونٹ تھا میرے لیے آنکھ کھولنے کے لیے، آئی اوپنر تھا میرے لیے۔ منگل کی شب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی مولانا کو رام کرنے ان کی رہائش گاہ پہنچے تھے۔ مدارس کی رجسٹریشن کے بل سے متعلق ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ امید ہے کوئی راستہ نکل آئے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے حال ہی میں بیان دیا تھا کہ حکومت نے اگر مدارس رجسٹریشن ایکٹ بل پاس نہ کیا تو آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ 9 مئی کو GHQ حملہ کیس میں بانی PTI اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، راجہ بشارت اور دیگر کو گرفتار کر لیا گیا۔ بانی PTI کے اسٹاف میں شامل عظیم الدین پر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی۔ تحریک انصاف کی مشکلات بڑھ گئیں۔ 9 مئی حملہ کیس میں بانی PTI اور دیگر پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر جج امجد علی شاہ نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔
फर्द जुर्म के मुताबिक PTI रहनुमाओं पर GHQ पर हमला और अफवाज पाकिस्तान को बगावत पर उकसाने का इल्जाम है। फर्द जुर्म में PTI रहनुमाओं पर 102 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने, 26 सरकारी इमारतों पर मुनज़्ज़म हमलों का भी इल्जाम आयद किया गया। फर्द जुर्म में कहा गया कि PTI क़यादत ने सियासी मकासद के लिए दहशतगर्द तंजीमों की तर्ज पर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से हुकूमत को दबाव में लाना दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। फर्द जुर्म के बाद पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत समेत दीगर को गिरफ्तार कर लिया। PTI ने रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ AT से रुजू कर लिया। अदालत ने गिरफ्तार रहनुमाओं को पेश करने का हुक्म दे दिया। और अब बात करेंगे PTI के कारकुनान के हवाले से जिनकी अमवात और गिरफ्तारियों के मामले में तजाद खुलकर सामने आ गया है। अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा की अलीमा खान से तकरार हो गई। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। डी चौक पर एहतिजाज, मुबैना अमवात। PTI रहनुमाओं को आमने सामने ले आई। अडियाला जेल कमरा अदालत में अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से उलझ पड़ी। बानी PTI की बहन ने पूछा, आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं? बैरिस्टर गौहर ने कहा, टीमें इस पर काम कर रही हैं। इस पर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने भी गौहर खान की तायीद की। कहा, यकीन करें इस मामले को पार्टी ऐसे ही नहीं जाने देगी। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर ने गैर मुसद्दिका शहादतों की तादाद नशर करने पर अफसोस का इजहार किया। अलीमा खान ने फिर पूछा, आप किस किस शहीद और जख्मी के घर गए? गौहर खान ने कहा, सलमान अकरम राजा से पूछें जो कारकुन कंटेनर से गिरा इसके घर गए थे। सलमान अकरम राजा ने अलीमा खान से कहा, जो कारकुनान अदालतों में पेश हो रहे हैं खुदा के लिए उनको लापता ना कहें। तो दूसरी जानिब बदअमनी में घिरे खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, 16 जमातों के 70 से ज्यादा रहनुमाओं ने शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खिताब। कहा, कुरम की सूरत हाल सबके सामने है। लोग हमसे सवाल करते हैं सियासी जमातें क्यों खामोश हैं। अमीर मुकाम ने कहा, सूबे के वसाइल धरनों में जाया हो रहे हैं। जिला कुरम में अमनो अमान की अबतर सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 16 जमातों के 70 से ज्यादा रहनुमाओं ने शिरकत की। PTI शरीक नहीं हुई। फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा कि बदअमनी ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में ले रखा है। कुरम की सूरत हाल सबके सामने है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि सियासी जमातें क्यों खामोश हैं। बदकिस्मती से KP हुकूमत ने हालात पर कोई बात नहीं की। अरसे से अगर हम देखें इस सूबे में जिस तरीके से बदअमनी हुई है और इस बदअमनी ने जिस तरीके से हमारे सूबे को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो सबके सामने है। इस वक्त जो कुरम की सिचुएशन है वो भी सबके सामने है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोविंशियल हुकूमत ने इस पे आज तक न सूबाई असेंबली में कोई बहस की, न कोई कैबिनेट में बहस हुई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में PTI ने शिरकत से इनकार कर दिया। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने APC बुलाई जो खुशाइंद इक़दाम है। यहाँ KP की हकीकी क़यादत शरीक है। हमें तशवीश है कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज और धरनों पर खर्च हो रहे हैं। मगर उन लोगों को आज अच्छी बात है कि ये मैसेज भी गया कि आज सारी पार्टियां इस एक बात पर है कि आप जो काम करना चाहिए था आपने नहीं किया और दूसरों ने कर दिया। जो सूबे के अवाम ने मैंडेट दिए तो वो तो इस मकसद के लिए कि इस सूबे के मसाइल हल करने के लिए, मगर वो उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। अमीर मकाम ने कहा कि अवाम के मसाइल का हल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। अवाम ने वजीर आला को सूबे के मसाइल के हल के लिए वोट दिया था। अब बताएंगे कि APC पे वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने क्या कहा। वो कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सूबाई हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। जो जमात 12 साल से इक़्तिदार में है उसे सूबे में अमन नहीं चाहिए। तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मजम्मत है। पश्तूनों के बच्चों को बानी PTI और बुशा बीबी अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अली अमीन को सूबे के लोगों के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं तो मुस्ताफ़ी हो जाए। और अब खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक और खत लिख दिया। हाई कोर्ट्स के जजेस की नामजदगियों से पहले जुडिशल कमीशन के कवायद ज़वाबित तरतीब दें। जुडिशल कमीशन ने जजेस की तैनाती के लिए ज़रूरी कवायद मयार तरतीब नहीं दिए। खत के मतन के मुताबिक साबिका कवायद मौजूदा हालात में कारआमद नहीं है। जजेस तैनाती में शफाफियत, मुस्तकिल मिजाजी, मेरिट लाजमी है। कवायद के बाद ही हाई कोर्ट्स के इजाफी जजेस की नामजदगी मुमकिन हो। खत अदलिया की आज़ादी, काबिलियत
शमूलियत अवामी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की कोशिश है। पाकिस्तानी मईशत की मामलत के लिए 3 अरब अमरीकी डॉलर्स के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के पास रखे 3 अरब डॉलर्स मजीद 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिए हैं। सऊदी अरब की रकम की मुद्दत आज पूरी हो रही थी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब ने 2021 में 3 अरब डॉलर्स डिपॉजिट कराए थे। सऊदी फंड फॉरवर्ड डेवलपमेंट ने डिपॉजिट की मदद में मजीद 1 साल की तोसी की है और ये रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई है। डिपॉजिट की अरब की पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का हिस्सा है। तो उधर FBR की डिजिटाइजेशन में कामयाब पेशरफ्त हो रही है। ये हमारी मौशी इस्लाहात में एक अहम संग मील है जिसके लिए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और चेयरमैन FBR की कोशिशें लायक़े तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मौशी सूरत हाल और FBR डिजिटाइजेशन जायज़ा इजलास से खिताब। डिजिटाइजेशन 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। महसूलात में इजाफे के लिए डाटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने महसूलात के नफाज पर अमल दरामद के लिए इक़दाम तेज़ करने और पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PIA की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया है। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करे। PIA की निजकारी की राह में हायल रुकावट दूर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि निजकारी करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। हुक्म दिया गया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने निजकारी रोकने का हुक्म वापस लेते हुए दरखास्त निपटा दी। लिफ्ट में फंसा और जान से गया। कराची में लिफ्ट ने 10 साल बच्चे की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में बच्चा लिफ्ट में फंस गया था जो रेस्क्यू के दौरान जा बहक हो गया। एनी शाहिद वाक़े का अहवाल बताते हुए खुद भी रो पड़ा। गुलिस्तान जौहर में दिल हिला देने वाला हादसा। ब्लॉक 19 की रिहायशी इमारत में बच्चा लिफ्ट में फंस गया। लिफ्ट में मौजूद शख्स ने दुखी दिल के साथ वाकया बयान किया। मैंने लिफ्ट को 5 प्रेस कर दिया। लिफ्ट जैसे ही चलने लगी वो बच्चे आए 2 और उन्होंने एकदम लिफ्ट का दरवाजा खींचा। ठीक है। जबकि रुकी नहीं, लिफ्ट चलती रही। एक बच्चा तो अंदर आया, मैंने उसको पकड़ लिया। दूसरा ने पाँव आधा ऊपर था, वो आधा नीचे हो जाए, लिफ्ट में फंस गया। वो लिफ्ट में फंस गया। मैं वो लिफ्ट का दरवाजा भी खुला रह गया, नहीं चलो लिफ्ट। रेस्क्यू 1112 का अमला मौके पर पहुंच गया और लिफ्ट का फर्श काट कर बच्चे को बाहर निकाला। इस दौरान वो जिंदगी की बाजी हार चुका था। जान से जाने वाले बच्चे की शनाख्त 10 साला करीम के नाम से हुई। करीम इकलौता बेटा था। इकलौते बच्चे की अलमनाक मौत वालिदैन पर क़यामत ढा गई। अफसोसनाक वाक़े पर अपार्टमेंट के मकीन भी अफसरदा हैं। रुक करते हैं मुल्तान का, जहां दिलखराश वाक़े में शौहर ने अपनी बीवी समेत 2 बच्चों को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ताहिर, बताइएगा क्या वजूहात सामने आई हैं, क्यों फायरिंग की है इस शख्स ने अपने बच्चों पर? जी, आज मुल्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक मरूफ नामी जो शहरी है उसने अपने दोनों बच्चों को गोली मारी, उसके बाद बीवी को गोली मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली। जो ये मरूफ का ताल्लुक बताया जा रहा है वो एक सियासी घराने से ताल्लुक है। वो साबिक MP तारिक नईमुल्लाह के बेटे हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। ताहम बताया ये जा रहा है ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उनके आपसी इख्तलाफात चल रहे थे और जिससे वो जहनी तनाव का भी शिकार थे और इंतहाई कदम उन्हें उठाना पड़ा। और ये आपसी जो तनाज़ा है वो जायदाद का और दीगर मसाइल उसमें थे। ताहम अभी पुलिस जो है वो तमाम तर वाक़े पर तहकीकात कर रही है। पुलिस की तरफ से कोई वाज़े मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया और ना ही ख़ानदान की तरफ से कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आया है। आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जहां जिनाह रोड पर सिविल अस्पताल के करीब गैस की बू कैसे फैली, सिविल अस्पताल में मुकीम कितनी तालिबात की तबीयत नासाज हुई। बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सिद्रा आरिफ दिन की रोशनी में हादसे की वजह खोजने पहुंचे। उनसे तफसील जानते हैं उन्होंने क्या देखा। सिद्रा, बताइए। जिनाह रोड और फातिमा गैस की बू से जो है वो तलबा जो है वो बेहोश हो जाते हैं। तकरीबन सिविल हॉस्पिटल के मुताबिक 5 तलबा जो है सिविल हॉस्पिटल में लाए जाते हैं, जिनमें से उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक होती है, जिन्हें ऑक्सीजन दे के जो है वो खतरे से बाहर निकाला जाता है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है इंजीनियर मोहम्मद अल्ताफ़ सुई सदर गैस के। इनके से जानते हैं कि सर कल क्या इंसिडेंट हुआ, ऐसा क्यों सुई सदर गैस की तरफ से? अभी जो रात का वाक़या हुआ जो है
اس کے اندر جو ہمارے ٹیکنیکل سسٹمز ہیں ہمارے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ کوئی مال فنکشن کی وجہ سے جو ہے ہماری جو ایک اسپیسیفک ہم نے اس کی انجیکشن ڈوز رکھی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کسی وجہ سے انکریز ہوئی، اور جس کی وجہ سے یہ اسمیل جو ہے پھیلی ہے کہ جب بھی آپ کبھی ایسی اسمیل کو محسوس کریں تو آپ اپنے جو ہے کھڑکیاں دروازے جو ہے وہ کھول دیں۔ لیکن ان کا یہی کہنا تھا یہ ایک کمپین تھی تاکہ کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکے کہ سردیوں میں جو ہے وہ اپنی کمروں کی جو ہے کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھے تاکہ کہ کسی بھی حادثے سے وہ بچ سکے۔ جی، اور اب بات کرتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے۔ زمبابوے نے تیسرے T20 میں سنسنی خیز مارکے کے بعد پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ 3 میچز کی سیریز گرین شرٹس نے 2-1 سے اپنے نام کر لی ہے۔ گرین شرٹس میچ میں بڑا ہدف دینے میں تو ناکام رہے، اس کے ساتھ فیلڈنگ کا معیار بھی پست رہا۔ پلینگ 11 میں 4 تبدیلیاں، ٹیم مینجمنٹ کا بنچ اسٹرینتھ آزمانے کا فیصلہ۔ طاقت کی آزمائش کی مہم جوئی نے گرین شرٹس کو شکست کا داغ لگا دیا۔ سیریز کے پہلے 2 میچز جیتنے والی پاکستانی ٹیم آخری T20 ہار گئی۔ سیریز میں وائٹ واش کرنے کا خواب بھی ادھورا رہ گیا۔ زمبابوے کی فتح میں برائن 43 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ اسٹرائک بالرز محمد حسنین اور جہاں داد خان نے 10 رن سے زائد فی اوور دے کر ٹیم کی مشکلات بڑھائیں۔ اس سے پہلے پاکستان نے اپنی باری پر 7 وکٹوں پر 132 رنز بنائے۔ کپتان سلمان آغا 32، طیب طاہر 21، قاسم اکرم 20 رنز بنا کر قابل ذکر رہے۔ T20 کپتان سلمان علی آغا کی قائدانہ صلاحیتوں پر ٹیم مینجمنٹ نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق سلیکشن کمیٹی کے ارکان نے بھی ذمہ داری دیے جانے کو قبل از وقت قرار دے دیا۔ ریگولر کپتان محمد رضوان بھی اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک دے چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق دورہ جنوبی افریقہ پر سلمان علی آغا کی بحیثیت پلیئر اور نائب کپتان کارکردگی مانیٹر کی جائے گی، جس کے بعد ان کی قیادت کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ سرد موسم میں یوں تو کھانے کی بہت سی سوغاتیں عام افراد کے لیے کشش کا باعث ہوتی ہیں، لیکن گچک اپنی خستگی اور لذت کی وجہ سے انفرادی مقام رکھتی ہے۔ گجک کی کٹائی، گلوکوز، تل، چینی سے تیار کردہ پیڑے کی کٹائی گجک کی تیاری کا اہم مرحلہ ہے۔ ہتھوڑے کی چوٹ سے تل کا تیل ذائقہ بڑھا دیتا ہے۔ اس میں تل ہوتا ہے اور چینی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس پہ محنت سے بنتی ہے۔ یہ سردی کا تحفہ ایسا ہی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت بکتی ہے ماشاءاللہ سے، گرم ہوتی ہے، سردی کے اندر بہت نہ کھانے میں آتی ہے، گڑ کی گجک اور چینی کی گجک۔ گجک کی خستگی بھی حدوں کو پہنچ جاتی ہے۔ گجک کی طلب یوں تو سارا سال رہتی ہے، لیکن سرد موسم میں اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گھر گھر مزیدار گجک کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ سر یہ گجک اس لیے سردیوں میں کھائی جاتی ہے، ایک تو یہ چیز ہے گرم، جس تل سے یہ بنتی ہے وہ تل بھی گرم ہے۔ ایکچوئل میں گرمیوں میں جو آپ خستہ پن گڑ کی ہو یا چینی کی ہو بناتے ہیں نا تو وہ ٹوٹ جائے گی یا بکھر جائے گی۔ سردی میں یہ چیز جو ہے کڑک رہتی ہے، اسے کھانے میں مزہ آتا ہے۔ گجک کو گرم موسم میں تیار کرنا ممکن نہیں، گرمی سے گجک اپنی خستگی برقرار نہیں رکھ پاتی۔ موسم سرما کی سوغات، کھانے میں مزیدار اور خستہ گجک، ایک بار کھانے والا بار بار کھاتا ہے۔ کیمرہ مین عمران راجپوت کے ساتھ عرفان رحیم، بول نیوز حیدرآباد۔ اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔